Okay, everyone, can you hear my voice? Am I audible? Can you hear me? Let me start my class. In our previous class, we discussed about some problems related to our term final examination. There we see some theorems, Cauchy, integral formulas, and also harmonic conjugate, and also just say some problems related to graphical representations. Okay, so এই জিনিসগুলো তোমাদের কম্পালসারি পার্টের জন্য আমি বলেছিলাম যে তোমরা কিছু জিনিস কিছু টপিক তোমাদেরকে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিয়েছিলাম। হতে পারে যে সামথিং তোমাদের কিছু হয়তো বা চেঞ্জ বা মডিফাই হতে পারে। সো তোমরা ওইটার জন্য প্যানিক হবে না। সবাই জাস্ট সবগুলো টপিকস এর উপরে একটু ভালো করে বেসিক আইডিয়া গুলো নিয়ে রাখবে। ওকে, যেন চেঞ্জ হলেও তোমরা এটার অ্যান্সারটা করতে পারো। ওকে, সো তোমাদের যে সিঙ্গুলারিটিস রেসিডিউস পার্টটা ছিল এটা মেবি আমি করাইনি। এটা সম্পর্কে আজকে একটু ডিসকাস করব। So, okay, so here I said that find the residues of the function fz equals to this. So take a look here. I just say find the residues of this function. So তোমাদের কি খেয়াল আছে how can we find out the residues or singularities from our given complex function or function, given function? Zeros, singularities, residues. How can you find out the solution from here? z is z minus 1 বা z plus 3 হলে 0 ধরতে হবে স্যার is equal to কোনটাকে? নিচেরটাকে স্যার। তো এখান থেকে কি পাবো আমরা? All of order n. Okay, that means singularities and যদি zeros বের করতে বলি, so zero, তাহলে স্যার উপরেরটা is equal to 0 ধরতে হবে। yes, exactly right. So for how many zeros in here or কি এখানে এটা বের করার জন্য you have to let numerator equals to 0, but for whole of order n you have to let the denominator equals to 0. Okay, so residues বের করতে গেলে obviously আমাদের singularities টা বের করতে হবে, that means the pole of order n. So when you see the term residues in your problem, always try to remember that your denominator equals to 0 এবং সেখান থেকে তোমাদের এই pole of order n টা বের করতে হবে। নাও একজন একটু বলো তো এটা আসলে কি হবে অ্যানসারটা? স্যার একটা হবে 1 আর একটা হবে প্লাস মাইনাস 3i। One of them is 1 and also 1. জি স্যার 1 and 1 Okay, and for this প্লাস মাইনাস 3i। plus minus 3i.
plus minus root 3 I see. So this Yes, root 3i. plus minus root 3i. Okay. That means z square equals to minus 3. So you can write these things 3i square, and after that এখান থেকে আমরা পাচ্ছি z equals to plus minus 3i. Okay. So now here you can see that this is your pole of order to that double pole you can find from here, and this for this you can say this is your simple pole of order 1. Okay, that means এটা হচ্ছে simple pole because তোমার different value দেয়া আছে and sign of different, and for this এটা হচ্ছে repeated value চলে আসছে, তাই না? So Double pole. repeated হ্যাঁ বলো। Double pole sir. Okay, so এটার জন্য তোমার ডাবল পোল হচ্ছে যখন আমার রিপিটেড ভ্যালুটা চলে আসছে। সো এটার জন্য আমাদের যে রেসিডিউ ফর্মুলাটা ছিল সেটা খেয়াল আছে? সিম্পল পোল and for double pole, what will be the residues of z equals to 1 or z equals to plus minus root 3i? Do you remember anything? Okay. ফর্মুলাটা ছিল এটা। So so here z equals to root 3i. So the formula will be z tends to a, and where z minus 3i is, let me see, 0, 8. Okay. So just so here look that this is your a, that means this is your a. Okay, so z equals to a. For double pole or higher order pole, you have to use this formula for double pole. Okay, but for simple pole of order 1, you have to take this limit z tends to a into z minus a into fz. Okay, and for double pole you have to use the derivative term, that means limit z tends to a d to the power n divided by dg to the power n of z minus a to the power n into fz. Okay. Where fz আমাদের there fz equals to ইকুয়াল টু 1 হলে ডাবল পোল হয় তাই না স্যার? হ্যাঁ বলো। ইকুয়াল টু 1 হলে স্যার ডাবল পোল হয় তাই না স্যার? z equals to 1 হলে ডাবল পোল না, তোমাদের হচ্ছে z কি এসেছিল, একটা কি ছিল, একটা ভ্যালু চলে আসছিল 1 and 1. ওকে, and Yes, sir. এর জন্য z equals to root 3i and minus root 3i. Okay, so
this is not similar, different roots. Okay, so that's why a different roots এর জন্য we also use this is a simple pole of order 1. So that's why এটার জন্য formula only this. Okay, but for z equals to repeated roots and repeated value, here 1 and also 1. So you have to, you can say that for z equals to 1, our residue will be our double pole equation. Okay, so you have to use this formula, I mean derivative formula, for solving this double pole residues. Okay, তো তোমাদের এই দুইটা জিনিসই মাথায় রাখতে হবে যে যদি z এর ভ্যালুটা রিপিটেড হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের অলওয়েজ এই ডেরিভেটিভটা ইউজ হবে। ওকে, derivative j term আছে, but for a simple pole you have to use this equation. Now here n equals to what? 2. 2, because here 1 and 1, so that's why you can say n equals to 2. If I say 1 1 and 1, then n n is equals equal to 3. 3. ওকে, সো এই জিনিসগুলো একটু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওকে, if a z equals to 1 1 and also 1, then you have to let n equals to 3. Okay, and then you have to solve this equation easily. Here fz is given, z here it is z square minus 2z divided by, I just write z minus 1 square and also z square plus 3. So if you put fz in here, স্যার yes, স্যার ওখানে n-1 হবে না উপরেও? উপরে এর উপরে হচ্ছে, এটা ফর্মটা ছিল n-1, গিভেনটা ছিল হচ্ছে z divided by, okay, n-1 হবে, আমাদের ফর্মটা ছিল এটা, limit here z tends to a 1 by n-1 factorial d to the power n-1 divided by dz to the power n-1 into z minus a to the power n into fz. ওকে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। সো জাস্ট এখানে এনটা হচ্ছে আমাদের এই তোমাদের z এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে। যদি এটা রিপিটেড হয় সেই ক্ষেত্রে কয়টা রিপিটেড ভ্যালু আসলো, দ্যাট মিন্স 3 বার হলে 1টা 3 বার আছে, so that's why here the number of n equals to 3, so then you have to put n equals to 3 in here. Okay, and after that you can solve this equation. So এটা যখন তুমি এখানে বসাচ্ছ, after that সলভ করার পর তোমাকে জাস্ট লিমিটিং ভ্যালুটা যেটা ফর 1 এর জন্য এখানে 1 হয়ে যাবে এন্ড এটা 1 হয়ে যাবে, বসানোর পর জাস্ট এটাকে সলভ করে আসলে ইন্টিগ্রালটা অ্যাপ্রোচ করে দিলে তুমি একটা ফাইনাইট ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, হতে পারে সেটা কমপ্লেক্স নাম্বারও আসতে পারে। ওকে, সো এটার জন্য তুমি একটা রেজাল্ট পাবে, এন্ড ফর রুট 3i এর জন্য একটা রেজাল্ট পাবে এন্ড মাইনাস রুট 3 এর জন্য আরেকটা রেজাল্ট পাবে। ওকে, সো মাইনাস রুট 3i টা তোমাদের না বের করলেও চলবে, জাস্ট সিমিলারলি লিখে তোমার প্লাস রুট 3i এর জন্য যেটা রেজাল্ট চলে এসেছিল, only for root 3i, if you get মাইনাস লাগা যাবে। yes, if you get the result, suppose 2 plus I divided by root 3, suppose, okay, for root 3i, then you can say for root 3i you can write 2 minus I divided by root 3. That means just complex conjugate হলে যে আইটা দেয়া ছিল সেটার টা তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, অপোজিট সাইনটা ইউজ করতে হবে, দ্যাটস ইট। সো সো so here just
তোমাদের যে প্রবলেমটা আমি এখন দেখালাম রেসিডিউ, এই রেসিডিউ টাইপের ডিফারেন্ট টাইপসের কোশ্চেন তোমাদের দেওয়া হতে পারে। তো তোমরা এখন প্রসেসটা জানো, সো তোমরা ইজিলি এটাকে সলভ করতে পারবে। ওকে, সো ফর ডাবল পোল ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ডেরিভেটিভ ফর্মুলা যেটা দেওয়া ছিল সেটা ইউজ করতে হবে। এন্ড ফর সিম্পল পোল you just write limit z tends to a f of z minus a into f of z. Okay, so এই ফর্মুলা গুলো যেন তোমাদের একটু মাথায় থাকে, এটা একটু ভালো করে মনে রাখা ট্রাই করবে। ওকে, so this is your residues problem. Now হয়তো বা এখান থেকে বলে দিতে পারি অনলি যদি শর্ট কোশ্চেন হয়, সাপোজ if I say find the pole of order n of this function. Okay, that means find the pole or singularities or zeros. হতে পারে আমি একটা তিনটা কোশ্চেন দিলাম, সেখান থেকে তোমাদের only just say find the pole of order n in here, or find the pole singularities of this function, or also find the zeros from this function. Okay, so এগুলো তোমাদের হয়তো বা ভাইভা রিলেটেড কোশ্চেন হতে পারে। সাপোজ আমি একটা দিয়ে দিলাম ফাংশন এবং সেখান থেকে জিজ্ঞেস করলাম প্লিজ টেল মি দ্য জিরোস অফ দিস ফাংশন। সো তোমরা এগুলো যেন প্র্যাকটিসে থাকে তোমাদের। ওকে, তোমরা সুন্দরভাবে যেন এটা অ্যান্সার করতে পারো। নাও দিস ইজ ফর রেসিডিউ। হারমোনিক কনজুগেটের বিষয়টা যেটা বলছিলাম, ওকে, সো হারমোনিক কনজুগেট করতে গেলে কি করতে হয় একজন একটু বলো তো। পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় স্যার। Suppose some given function is 3x square y plus 2y plus 3. Okay, আমি এটা একটা simple একটা question ধরে নিলাম। Okay, so for v what we have to do, you have to find out the harmonic conjugate. That means v, you have to find out the values of v. Okay, or the function v. So how can we find out del u by del y করতে হবে স্যার। so okay, so at first if I say is it harmonic or not, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? স্যার প্রথমে দুইবার x এর সাপেক্ষে দুইবার y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, পরে যোগ করতে হবে। Okay, so you have to partially differentiate u with respect to x, and also you have to partially differentiate your u with respect to v 2 times. Okay, and after that just added this two equation. If it is equals to 0, then you can say this is your harmonic function, otherwise not. Okay, so harmonic হলে তাহলে তুমি এটার কনজুগেটটা বের করতে পারছো, বাট হারমোনিক না হলে এটা কনজুগেট আর বের করতে হবে না। ওকে, বের করা যাবে না। So here find the conjugate of v. So v টা কিভাবে বের করব বলবে? স্যার del u by del y del u by del y and is equal to স্যার del u by del y is equal to minus del v by del x, মানে del v by del x। del x মানে ফর্মুলাটা কি ছিল এক্স্যাক্টলি, আসলে নামটা কি? What is the name? Cauchy-Riemann equations. Okay, so this is your Cauchy-Riemann equation. So you have to you can solve this equation, or you can find the harmonic conjugate by using Cauchy-Riemann equation. Okay, and the other way, Milne's theorem. Milne's theorem টা তোমরা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে, তবে তোমাদের থিওরেমটা একটু মানে তোমাদের যে থিওরেমটা ছিল, যে ফর্মুলাটা ছিল, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। যদি এটা মাথায় রাখতে পারো ইজিলি ইউ ক্যান সলভ ইট। থিওরেমটা পড়তে হবে না, বাট তোমরা জাস্ট ফর্মুলাটা মাথায় রাখো, এবং ফর্মুলাটা কি ছিল, কিভাবে করতে হবে, এটা আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করেছি অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস। ওকে, সো তোমাদের এক্স্যাক্টলি কম্পালসরি পার্টের জন্য আমি কি কি বিষয়ে ডিসকাস করেছিলাম বল? কম্পালসরি পার্টে কি থাকবে স্যার, আরেকবার স্যার। ওকে, সো আমাদের দুইটা সেকশন হচ্ছে, সো সেকশন এ সেকশন বি। আমার পার্টটা হচ্ছে আমাদের সেকশন বি, তাই না? তো সেখানে ধরো 1 2 3 4 চারটা কোশ্চেন। 4 নম্বর কোশ্চেনটা তোমাদের ভাইভার জন্য অথবা ইনক্লুড করা, এন্ড আমারটা যদি 5 6 7 8 হয়, সো 5 নম্বর কোশ্চেনটা তোমাদের হচ্ছে তোমাদের কম্পালসরি পার্ট। এন্ড
ভাইবার জন্য এখনো আমি কিছু বলিনি, বাট সবকিছুই তোমাদেরকে বলতে হবে। জাস্ট আমরা নর্মালি যে ক্লাসগুলো তোমরা যদি ফলো করো, সেখানে যে টাইপের কোশ্চেন করা হচ্ছে বা বলা হচ্ছে, সেগুলোই তোমাদের ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হবে, আর কিছু না। ওকে, সো সিম্পলি তোমরা জাস্ট ফর কম্পালসারি পার্ট তোমাদের যে অ্যানালাইটিক ফাংশন, আই মিন কমপ্লেক্স নাম্বার এন্ড অ্যানালাইটিক ফাংশন, এই দুইটা টপিকস একটু ভালো করে দেখলেই হচ্ছে। কজ হচ্ছে এই দুইটা টপিকস এর মধ্যে তোমাদের কি কি আছে, অনেক কিছু আছে। যেমন হচ্ছে তোমাদের প্রপার্টিজ প্রুফ, দেন হারমোনিক কনজুগেট বের করা, দেন হচ্ছে ডিসক্রাইব জিওমেট্রিক্যালি কিছু কমপ্লেক্স ফাংশন, সেটাকে ডিসক্রাইব করতে হবে জিওমেট্রিক্যালি। অ্যান্ড অলসো কিছু জিনিস ছিল, যেমন কিছু থিওরেম ছিল, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন ইন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ওকে, সো এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে। এছাড়াও আমাদের হারমোনিক কনজুগেট তো বললামই, এন্ড সাথে আমাদের আরো কিছু জিনিস দেখতে হবে, যেমন এগুলো হচ্ছে তোমার কম্পালসারি পার্টের জন্য, বাট হতে পারে একটু মডিফাই হতে পারে। যেমন হচ্ছে তোমাদের যেগুলো বললাম সেটার সাথে হয়তো বা এক্সট্রা কোনো কিছু থাকতে পারে। ওইটা ধরো 3 নাম্বার বললাম হচ্ছে 5-এর সিতে ধরো বললাম থাকার কথা তোমাদের সাপোজ হারমোনিক কনজুগেট, বাট সেখানে আমি হয়তো বা দিয়ে দিতে পারি কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন, এন্ড হারমোনিক কনজুগেটটা হয়তো বা পরের সেটে চলে যেতে পারে। সো সবগুলো একটু ভালো করে দেখার ট্রাই করবে। বেসিক্যালি তোমাদের যা আমি পিডিএফ আপলোড করেছি বা দিয়েছি, এগুলো ভালো করে দেখলেই আই হোপ সো তোমরা সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারবে। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। তোমাদের ক্লাসটা আমি আজকে শেষ করে দিতে যাচ্ছি। সো তোমরা ভালোভাবে সবাই এক্সামটা দাও। যদি কোনো প্রবলেম হলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, নো প্রবলেম। সো আমার জন্য দোয়া করেন আমার জন্য। রেকর্ডিং বাকি